warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang di sini, saya ingin menjalankan amanah dari guru kita, yakni musabaqah qiraatul kutub. Saya akan membaca dan menghirab al-musyafah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa iyyakum bihi wa min Amin. Babul istithna'i wa huruful istithna'i thamaniyatun wa hiya illa al-ghair wa siwan wa sawa'un wa qala wa 'ala wa hajja. Fal mustathna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu taman mujaban. Nahnu qama al-qawmu illa zaidan wa kharaja an-nasu illa 'amran. Wa in kana al-kalamu manfiyan taman jaza fihi al-badalu wa an-nasbu 'ala al-istithna'i. Nahnu ma qama al-qawmu illa zaidun wa zaidan. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد والمستثنى بغير وسوى المسلم وسواء مجرور لا غير والمستثنى بقال وعلى وحاشا يجوز نصبه وجره نحو قام القوم قال زيدا وزيد وعلى عمرا وعمر وحاشا زيدا وزيدا. باب الاستثناء. باب خبر المبتدا المحذوف مرفوعا للمبتدا وعلى رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد وهو مضاف وتقديره أي هذا الباب. الاستثناء يضاف إلى مجرور المضاف والمتجلي كسرة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. وحروف الاستثناء الواو والابتداء. حروف الاستثناء حروف مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلى رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه جمع تكسير وهو مضاف. الاستثناء مضاف إلى المجرور المضاف والمتجلي كسرة ظاهرة في آخره لأنه اسم المفرد. ثمانية خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلى رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم المفرد. وهي الواو والابتداء هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. إلا خبر مبتدا مرفوع مبني على السكون وغيره وحرف العطف غير معطوف على مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. وسوان والواو والعطف سوان معطوف على مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها للتعذر لأنه اسم مقصود. وسوان والواو والعطف سوان معطوف على مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة فالمستثنى بلا فا حرف تقصير. المستثنى مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة ضمة مقدرة منع من ظهورها للتعذر لأنه اسم مقصود. بإلا بحرف جر إلا مجرور بالباء مبني على السكون. ينصب فعل مضارع لم يسمى معه فاعله لتجرده عن النواسب والجوازم ولم ترفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. إذا كان الكلام تاما موجبا إذا ظرف لما مضى من الزمان كان فعل الماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر. الكلام اسمها مرفوع وعلى ظرفه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. تاما خبرها منصوب على نصبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. موجبا صفة على منصوب على نصبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. نحو قام القوم إلا زيدا. نحو خبر مبتدأ محذوف وتقديره ذلك نحو قام القوم قام فعل ماضي مبني على الفتح. القوم فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. إلا زيدا إلا أداة الاستثناء. زيدا اسم مفرد منصوب بإلا على الاستثناء. وخرج الناس إلا عمرا. الواو حرف عطف نصب وإن كان لكلام. وإن كان الكلام منفيا والواو حرف عطف إن حرف شرط كان فعل الماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر. الكلام اسمها مرفوع ولم ترفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم المفرد. منفيا خبرها منصوب وعلامة رفعه فتحة ظاهرة في آخره لأنه اسم المفرد. تاما صفة على منصوب وعلامة رفعه فتحة ظاهرة في آخره لأنه اسم المفرد. جاز فيه البدل والنصب. جاز فعل الماضي مبني على الفتح وهو جواب شرط فيه
حرف جر الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مجرور البدل فاعل مرفوع بالفعل وعلى مترفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد والنصب الواو والعطف النصب معطوف على مرفوع وعلى مترفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد على الاستثناء على حرف جر الاستثناء مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد نحو ما قام القوم إلا زيد وزيدا نحو خبر مبتدأ محذوف وتقدير ذلك نحو ما حرف نافية قام فعل ماضي مبني على الفتح القوم فاعل مرفوع بالفعل وعلى مترفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد إلا أداة الاستثناء زيد بدل على مرفوع على مترفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد والواو عطف زيدا منصوب به الله على الاستثناء وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل وإن حرف عطف حرف شرط كان في الماضي ناقصا ترفع الاسم وتنصب الخبر الكلام اسم مرفوع وعلى مترفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد ناقصا خبرها منصوب وعلى تنصبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد كان على حسب العوامل كان فعل الماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر وهو جواب شرط واسمها ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو على حسب العوامل على حرف جر حسبي مجرور بعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد وهو مضاف العوامل مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه جمع تكسير والجر مجرور متعلق بكان والجر مجرور في محل نصب خبرها نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا نحو خبر مبتدأ محذوف وتقديره ذلك نحو ما قام إلا زيد ما حرف نافية قام فعل مجرور والفتح إلا أداة الاستثناء زيد فاعل مرفوع وعلى رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد وما ضربت إلا زيدا والواو العطف ما حرف نافية ضربت فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك التاء ضمير متصل مبني على السكون مبني على الضم في محل رفع فاعل إلا أداة الاستثناء زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد وما مررت إلا بزيد. تفضلي اشرح. Baik, saya akan mensyarahkan babul istitsna wal ikhraju illa aw ihda akhwatiha. Jadi bab istitsna ini adalah pengecualian dengan kalimat illa atau dengan salah satu saudaranya. Wa huruful istitsna thamaniyatun wa hiya illa. Dan huruf istitsna itu ada 8, salah satunya adalah illa. Contohnya nahwu qamal qawmu illa zaidan. Qamal qawmu illa zaidan. Silakan buat kesimpulan aja ya, bisa diterjemahin per kalimat yang intan pahami. Jadi lewat terjemahan tuh saya lewati. Langsung bikin kesimpulan ya. Bikin kesimpulan bukan langsung jelasin aja. Langsung jelasin.
Saya akan menjelaskan hukum mustasna. Jadi hukum mustasna yang jatuh setelah ilah itu ada dua. Ada kalanya kalam tam. Ini belum. Jadi ada kalanya ilah masuk pada kalam tam dan ada kalanya ilah masuk pada kalam nafis. Apa yang disebut kalam tam? Kalam tam adalah alladzi dzukira fihi al-mustasna wa mustasna minhu. Yaitu kalimat yang sudah menyebutkan mustasna minhunya. Contohnya qomar, pada lafaz ini sudah disebutkan mustasna minhunya yaitu al-qaumu. Apa itu mustasna minhu? Mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Itu Zaidan ini yang dikecualikan dari al-qaumu. Maka al-qaumu itu disebut dengan mustasna minhu. Dan kalam tam terbagi menjadi dua. Kurang pendek lah untuk saya. Tahu aja. Kalau pengen ntar dia marah lagi. Jadi kalam tam terbagi menjadi dua. Ada kalanya kalam tam musbat dan ada kalanya kalam tam nafi. Apa yang disebut dalam kalam tam musbat? Itu alladzi lam yadkhulhu nafyun wala nafyun wala istifham. Jadi kalam tam musbat itu kalam yang sudah menyebutkan mustasna minhunya dan tidak terdapat huruf nafi ataupun yang semisalnya dengan nafi itu huruf nahi dan istifham. Contohnya kharajan nasu illa Zaidan. Telah keluar sapa manusia illa Zaidan itu di Zaid. Dia di sini sebut kalam tam karena dia sudah menyebutkan mustasna minhunya yaitu an-nas. Dan di sini dia disebut kalam tam yang musbat. Kenapa musbat? Karena dia tidak terdapat huruf nafi atau yang semisal dengan nafi. Maka dia disebut dengan kalam tam musbat. Maka bagi kalam tam musbat ini terdapat dua hukum. Terdapat satu hukum yaitu wajibun nasab. Jadi hukum mustasna yang jatuh setelah ilah, jika kalamnya kalam tam yang musbat maka wajib nasab. Itu Zaidan. Dia hukumnya wajib nasab karena dia adalah kalam yang tam dan yang musbat. Istisna. Jadi rukunnya itu mustasna minhu, ada istisna dan mustasna. Jadi mustasna itu yang jatuh setelah ada istisna. Itu ada 8. Jadi di sini yang jatuh setelah ada istisna yaitu kalimat Zaidan. Maka hukumnya wajib nasab karena dia jatuh setelah ilah yang kalamnya adalah kalam tam yang musbat. Kemudian yang kedua manfi. Manfi itu yang terdapat huruf nafi pada kalamnya. Itu kalamnya sudah menyebutkan mustasna minhunya dan terdapat huruf nafi. Contohnya
karena dia sudah menyebutkan mustasna minhunya dan dia terdapat huruf nafi yaitu ma. Maka baginya terdapat dua hukum. Ada kalanya badal dan ada kalanya jaizun nasab. Itu boleh nasab. Maksud yang badal yaitu yang kira-kira mengikuti mubdal minhunya. Contohnya maqamal qawmu illa Zaidun. Tidak berdiri sapa kaum kecuali Zaid. Kenapa dia berharokat dhammah? Padahal yang jatuh setelah illah dia hukumnya nasab. Kenapa dia berharokat dhammah itu marfu? Karena dia adalah kalam tam yang manfi, yaitu kalam tam yang sudah menyebutkan mustasna minhunya akan tetapi terdapat huruf nafi. Maka dia hukumnya boleh badal. Yaitu i'rabnya mengikuti i'rab mubdal minhunya. Maqamal qawmu illa Zaidun. Pada lafaz ini mubdal minhunya adalah qawmu. Maka karena al-qawmu mahal ma'rufah, jadi mustasna minhu mustasnanya menjadi rafa. Dan juga boleh nasab. Contohnya tidak masuk sopo orang-orang muslim kecuali bakar. Nah, kenapa dia di sini berharokat fathah? Karena dia boleh nasab. Karena dia mustasna yang jatuh setelah illah dan kalamnya adalah kalam tam yang manfi, itu terdapat huruf nafi. Maka dia hukumnya boleh nasab. Kemudian yang naqis. Apa itu naqis? Itu yang tidak kalam yang tidak menyebutkan mustasna minhunya. Maka hukumnya ala hasabil awamil. Itu kalau naqis kalimat yang tidak menyebutkan mustasna minhunya. Jadi hukumnya dia mengikuti hukum amil-amil sebelumnya. Contohnya tidak ada yang bermain kecuali Muhammad. Nah, pada kalimat ini adalah kalimat yang naqis karena dia tidak disebutkan mustasna minhunya. Karena rukunnya istisna yaitu mustasna minhu, ada istisna dan mustasna. Dia di sini tidak disebutkan mustasna minhunya, maka hukumnya adalah hasabil awamil. Jadi hukum mustasnanya yaitu atas tergantung amil sebelumnya. Amil sebelumnya
Maka kalimat setelah illa dia dihukumi fa'il, itu i'rabnya i'rab rafa. Jadi illa ini tidak memiliki amal apa-apa. Karena kalimat sebelumnya menentukan kalimat setelahnya, yaitu Muhammadun. Kalimat ini kalimat fa'il, jadi dia butuh kepada fa'il. Jadi i'rabnya Muhammadun dia adalah fa'il. Kemudian ini contoh yang lain. Tidak makan satu Zaid kecuali roti. Dia di sini adalah kalam yang nakis karena dia tidak disebutkan mustatsna minhunya. Maka hukum mustatsna yang jatuh setelah illa hukumnya adalah mansub. Karena kalimat sebelumnya membutuhkan kalimat setelahnya. Jadi illa ini tidak memiliki amal apapun. Tidak memiliki amal apapun. Maka khubzan ini dihukumi menjadi maf'ulnya dia. Jadi hukum mustatsna yang jatuh setelah illa. Yang jatuh setelah ghairu atau siwan atau sun atau sawa'un. Di dalam kitab disebutkan jadi hukum ghairu ini hukumnya sama seperti hukum mustatsna yang jatuh setelah illa. Itu maksudnya i'rabnya Itu baju beli. jadi hukum i'rab ghairu sama seperti hukum i'rab mustatsna dengan illa. Apa itu maksudnya? Contohnya qamal qaumu illa Zaidan. Tidak berdiri satu kaum kecuali Zaid. Maka hukum ghairu sama seperti hukum mustatsna yang jatuh setelah illa. Jika dia kalamnya kalam ulam. Dan setiap yang jatuh setelah ghairu siwan sun sawa'un dia punya majrur. Dan dia punya majrur karena dia mudhaf ilaih wajib diidhofahkan. Zaidin ini tetap menjadi mustatsna. Dan ghairu ini tetap menjadi adatul istisna. Maka hukum ghairu ini hukum
hukumnya mengikuti hukum mustathna yang jatuh setelah kalimat illah. Jadi hukum mustathna yang jatuh setelah ghairu itu hukumnya majrur. Di sini saya akan menjelaskan hukum istisnanya itu ghairu. Jadi hukum ghairu ini hukumnya sama seperti mustathna yang jatuh setelah illah. Ada kalanya kalam tam dan ada kalanya kalam munakis. Jadi kalam tam terbagi menjadi dua. Itu ada kalanya musbat dan ada kalanya manfi. Jadi dia wajib nasab. Lafaz ghairu ini wajib nasab jika dia kalam tam dan musbat contohnya. Jalasa wala jalasa. Jalasa telah duduk sebuah orang yang muslimah illa Fatimah kecuali Fatimah. Jadi pada lafaz ghairu ini dia hukumnya seperti mustathna yang jatuh setelah illah, yaitu wajib nasab karena dia masuk kepada kalam tam yang musbat, yaitu yang sudah menyebutkan mustathna minhu dan tidak terdapat huruf nafi. Kemudian jika dia masuk kepada kalam tam yang musbat, kalam tam yang manfi, maka hukumnya ada dua. Ada kalanya badal dan ada kalanya boleh nasab. Contoh yang badal. Nah, jika lafaz ghairu ini masuk kepada kalam tam yang manfi, maka hukumnya sama seperti mustathna yang jatuh setelah illah, yaitu Mana huruf nafi? Yaitu badal. Ghairu ini badal dari al-la'ibuna. Itu sama seperti hukum mustathna yang jatuh setelah illah. Hukumnya yaitu marfu karena la'ibuna ini berperannya sebagai fa'il dan juga boleh nasab. Contohnya tak kebalu. Awalnya. apakah telah keluar orang-orang yang muslim kecuali Zaid? Apakah telah keluar orang-orang yang muslim
Jadi lafaz ghairu juga sama, terbagi menjadi dua. Jadi ada kalimat tam dan nakis. Yang nakis itu adalah hasabil awamil. Jadi lafaz ghairu ini i'rabnya sama seperti i'rab yang mustatir yang jatuh setelah ilah. Itu kalau nakis kalimat yang tidak menyebutkan mustatir minhunya. Maka kalimat ghairu ini adalah hasabil awamil. Itu sesuai tergantung amil-amil sebelumnya. Contohnya bermula orang yang tidur ghairu zaidin itu selain Zaid. Nah, pada lafaz ini ghairu ini berharakat dhamma karena kalimat sebelumnya atau amil sebelumnya membutuhkan khabar. Jadi lafaz ghairu ini di'irabi dengan i'rab rafa. Itu tanda rafanya dengan dhamma. Karena kalimat sebelumnya butuh kepada khabar. Itu i'rabnya sama seperti i'rab mustatsna yang mustatir yang jatuh mustana yang jatuh setelah ilah, akan tetapi oleh hasabil awamil. Kalau hukum mustatir setelah ghairu itu wajib majrur. Sekarang hukum mustatir setelah qala, hukum mustatir dari kalimat qala, hasya dan ada. Ada kalanya dia nasab dan ada kalanya dia jar. Harus sama nasab dia mansub majrur gitu. Jangan pemegang hidung. Pemegang hidung. Jadi hukum mustatir yang setelah qala, hasya dan ada kalanya dia mansub dan ada kalanya majrur. Jika dia mansub, maka qala dan hasya dan ada ini ditampilkan menjadi fi'il. Itu seperti dalam kitab Tuhfatul Thaniyah karangan Syekh Muhyiddin Abdul Hamid halaman 190 bahwasannya qala, hasya dan ada ini ada kalanya terkadang dia menjadi huruf dan terkadang dia menjadi fi'il. Takdirullah. Jadi mustatir yang jatuh setelah qala, hasya dan ada, dia ada kalanya boleh mansub dan ada kalanya boleh majrur. Yang mansub contohnya jadi mustatir yang jatuh setelah qala dia hukumnya mansub. Kenapa? Karena qala ini ditakdirkan seperti fi'il. Dan zaidan mustatir minhunya ditakdirkan seperti maf'ul. Kemudian lainnya itu dhamir. Dhamir yang ala muslim al-maf'ul. Jadi dhamirnya itu kembali kepada jadi dhamir itu kembali al-qail al-maf'ul atas orang yang berdiri. Maka hukum mustatirnya itu nasab karena dia jatuh setelah qala. Dan juga ada kalanya majrur. Jika dia ditakdirkan
jadi huruf jar. Maka hukum mustasnanya itu majrur. Apa itu? Walibun. Walibun. Betulah, betulah. Telah keluar sopok para santri, para murid, kecuali Amin. Jadi hukum mustasnanya itu hukumnya majrur karena kalimat hasya ini ditampilkan seperti huruf jar. Maka hukum mustasnanya hukumnya majrur. Jadi al-istisna itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya dia muttasilan dan ada kalanya dia munqati'an. Apa yang dimaksud dengan muttasilan? Yaitu mustasnanya sejenis dengan mustasna minhunya. Saja tolong kabir. Wujud. Tidur. Jadi yang dimaksud dengan ala jinsi mustasna minhu itu sejenis. Mustasnanya sejenis dengan mustasna minhunya. Atau juga bisa bilang mustasnanya sebagian dari mustasna minhunya. Lafaz zaidan ini sebagian dari kaum. Maka dia disebut dengan al-istisna muttasilan. Kemudian ada juga al-istisna munqati'an. Yaitu telah berdiri sapa kaum kecuali keledai. Nah, mustasnanya ini berbeda jenis dengan kaum atau tidak sebagian dari kaum. Telah berdiri semua kaum, semuanya. Berarti haimawan ini yang dikecualikan ini bukan sejenis dari mustasna minhunya. Jadi hukum istisna itu ada dua, ada kala yang wajib nasab dan ada kalanya badal. Wajib nasab itu jika kalamnya kalam tam, maka jika kalamnya kalam tam, yaitu dia masuk ke
munqati'an. Badal. Tepuk tangan dulu. Jawab dengan cepat ayat-ayat yang saya akan bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Mana? Mustasna. Iblis. Mustasna munqati atau mutassil? Fasajadu illa iblis wastakbara wa kana minal kafirin. Munqati. Mutassil. Benar. Benar. Dia yang mana? Munqati. Munqati. Kalau munqati hukumnya apa? Hukumnya wajib, ada kalanya dia wajib nasab dan ada kalanya dia boleh rafa. Boleh. Tapi boleh badal, boleh rafa. Boleh badal, tapi pendapat itu pendapat Banu Tamim. Selain itu jumhur ulama Arab tidak membolehkan jika yang munqati itu badal. Jadi harus nasab menurut jumhur. Iya. Jadi di sini nih kira-kira nih munqati atau mutassil? Sekali lagi masih jelas iblis. Munqati. Benar. Nah, yakin ya? Bil qaf. Yakin. Sekarang cepat ya, saya tidak, nanti pertanyaannya baru di akhir. Fasharibu minhu illa qalilan. Mana mustahil? Qalilan. La ilaha illallah wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa la yalidu illa fajira innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Sekarang baru pertanyaannya satu-satu. Fasharibu minhu illa qalila. Kalamnya kalam apa? Kalam tam. Tam apa? Fasharibu minhu illa qalila. Kalam tam yang mudah. Sebab yakin. Coba tanya, syaribu kalau dia kalam kamu sebab ya mustasna ini mana? Kalam tam nakis. Kalam nakis. Kalam nakis. Yakin. Saya tanya lu, mana mustasna ini? Fasyaribu minhu illa qalila. Berarti disebutin enggak? Fasyaribu illa qalila. Sebutin. Jadi pertama nakis. Apa arti nakis tadi? Yang tidak disebutkan setannya. Jadi disebutin apa kan? Pertama nakis. Kalam tam. Tapi musbat apa manfi? Musbat. La ilaha illallah. Kalam apa? Kalam nakis. Nakis. Kenapa? Karena dia kurang khobar. Kurang khabar. Baik. Khabarnya apa?
Khabarnya la. La amalnya apa? Tansibul ismu wa tarfa'u khabar. Mengikuti amal siapa? Mengikuti amal inna. Baik, tepuk tangan dulu. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. Kalam Tambah apa? tamat. Musbah. Tamat. Baik, jadi malaikatan bagaimana irobnya? Malaikatan irobnya nasab, itu wajib nasab. Kalamnya boleh nasab. Boleh nasab. Karena dia jatuh setelah ilah pada kalam yang kalam yang manfi. Atau boleh badal. Badal mana? Mubdal dengan mana? Mubdal minumnya itu jangan. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika. Ashabah. Wa la yalidu illa fajira. Lama apa? Oke, wa la yalidu illa fajira. Kalam nakis. Nakis kenapa? Karena dia kurang maful. Mafulnya mana? Fajrah. Mafulnya mana? Maful apa? Maful untuk fi'il mana? Maful untuk fi'il yalid. Baik. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu. Kalam apa? Kalam nakis. Kalam tam. Tinggal disebut aja Musa ini ada atau enggak gitu, lapis musik. Arti gimana? Musa rugi. Jadi Musa ini sebutin enggak? Enggak. Jadi ini pengecualian dari mana? Sebutin yang mana? Musa sebenarnya mana? Insa. Nuna. Yakin. Baik, tepuk tangan dulu. Ini kayaknya ngeledek kalau tanggung dia. Agung, saya nggak bisa lagi. Ya mau kali ngeledek gitu. Baik, syukran kasiran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dulu biar agak ringan bebannya. Sekali soal tukar jamil ya Allah Idrisnya. Allah. Nasma'u kami Jakarta. Ya Allah